ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕದ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಬಡಿದಾಟ ಆಯಿತು. ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರ ಮಾತಿನ ಜಟಾಪಟಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹುಟ್ಟನ್ನು ನಾನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹುಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದರು. ಇವತ್ತು ಮೋದಿಯವರ ಜಾತಿಯನ್ನು ಕೆಣಕಿದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರನ್ನು ನೀವು ನಂಬಬೇಡಿ ಅಂತ ದೇವೇಗೌಡರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವದಿಂದಲೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನಂತೂ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಕ್ ಸಮರದ ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ನಿವೃತ್ತಿ. तो वो लिफ्ट हो रहा है न वो लॉन्च हो रहा है और महीने में 2-3 करोड़ रुपए के सूट पहन रहा है. इसका पैसा कहां से आ रहा है? कि कांग्रेस पार्टी को जन्म किसने दिया था? नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे. ನಿನ್ನೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ನ ನಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಯುವರಾಜ ಅಂದಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು, ಅವ್ರು ಹಾಕೋ ಬಟ್ಟೆ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಉತ್ತರಾನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. अपने युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है. अभी वो नॉन स्टार्टर है, न तो वो लिफ्ट हो रहा है न वो लॉन्च हो रहा है. प्रधानमंत्री की सैलरी 1,60,000 रुपए प्रति महीना. सुबह उसको देखो, एक सूट पहनेगा 2-3 लाख का, फिर शाम को देखो दूसरा सूट पहनेगा, शॉल पहनेगा 4-5 लाख का. तो ये जो 1,60,000 की सैलरी पे चल रहा है और महीने में 2-3 करोड़ रुपए के सूट पहन रहा है, इसका पैसा कहां से आ रहा है? ಇನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾರ್ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ನಾನ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಛೇಡಿಸಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಓಬಿಸಿ ನಾಯಕರೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಓಬಿಸಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. कि अंग्रेजों से कौन इंस्पायर्ड था? मैं तो ये तो नहीं पूछूंगा कि कांग्रेस पार्टी को जन्म किसने दिया था, ये तो मैं नहीं पूछूंगा. आजादी के बाद भी देश में गुलामी की मानसिकता को किसने बढ़ावा दिया? अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो अंग्रेजों के जमाने के सैकड़ों कानून क्यों चलते रहे? ये लाल बत्ती कल्चर इतने दशकों बाद भी क्यों चलता? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे. आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है. ये ओबीसी जाति जनगणना कभी नहीं करने देगा. लिख के ले लो, जाति जनगणना का काम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी करके दिखाएगा. अदानी जी की कंपनी में जाइए, मुझे दिखा दीजिए कौन सा गरीब व्यक्ति, जनरल कास्ट का गरीब व्यक्ति उसमें घुस सकता है. मुझे दिखा दीजिए कौन सा ओबीसी बैठा है वहां पे, कौन सा दलित बैठा है, कौन सा आदिवासी बैठा है. मुझे बता दीजिए. जिस दिन मुझे दिख जाएंगे मैं जाति जनगणना नहीं मांगूंगा. उस दिन तक मैं जाति जनगणना करवा के दिखाऊंगा. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಕಾಲೆಳೆದ್ರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ 10 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡಿ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಖರ್ಗೆ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಜನರನ್ನ ಬೆದರಿಸಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. कांग्रेस के 10 साल का इतिहास देखिए. फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में दुनिया में कहा जाता था, मैं नहीं, दुनिया कहती फ्रेजाइल 5. पॉलिसी पैरालिसिस, ये तो उनकी पहचान बन गई थी. और हमारे 10 वर्ष टॉप 5 इकोनॉमी वाले. हमारे बड़े और निर्णायक फैसलों के लिए 10 साल याद किए जाए. लोकतंत्र पे खतरा ये जरूर है, क्योंकि एक तो अब डरा डरा के, धमका के इलेक्ट्रल बॉन्ड भी, पैसा भी आप वसूल कर रहे हैं. सो ये इनडायरेक्टली हरासमेंट, प्रेशराइज करके आप इलेक्शन में पैसा ले रहे हैं. और ये पैसा
डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए यूज कर रहे हैं। 411 एमएलए को 10 साल में उन्होंने अपने तरफ लिया। ಒಂದು ಕಡೆ ಮೋದಿಯವರನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರನ್ನ, ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಕಾಲೆಳೆದ್ರು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ. ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ? ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂಥವರನ್ನೇ ಅಳಿಸಿದ್ರು. ನಿಮ್ಮನ್ ಬಿಡ್ತಾರಾ ಅಂತಾನೆ ಖರ್ಗೆಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಖರ್ಗೆ ಜಿ, ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಟೆಲ್ ಯು, ಡು ಯು ವಾಂಟ್ become the Prime Minister of this country? Will Congress tolerate? Please tell me. I know what Congress. I am not going to anything beyond this. I can't say. You are a person who are clean, who worked for nearly 35 to 40 years. But what has happened? When somebody has referred your name to become the Prime Minister or to become the leader of the IIA, that has been countered by their own friends. ಅಂದಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ 10 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಅವಧಿಯ ಕೊನೆ ದಿನ. ಹೀಗಾಗಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡ ಸೇರಿ ಅನೇಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ರು. ಆದ್ರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ನಾಯಕರು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೈರಾಗಿದ್ರು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ನ್ಯೂಸ್ 18. ಕನ್ನಡಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ, ದೇಶ, ವಿದೇಶಗಳ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುದ್ದಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲೇ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಈ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ.